पर आंध्रा च इन्हां नूं एक भी सीट कॉरपोरेशन ते म्यूनसिपल चोणां दे विच नहीं मिली। उत्थे दे चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट करके कहा भई इत्थे तुहानूं एक भी सीट नहीं मिली, इस करके भी किसान अंदोलन की वजह करके तुहाडा हिंदुत्व का एजेंडा रुल गया। अज जदों असीं कॉल दिंदे हां रस्ता रोको दी तां 21 स्टेटां 'च रस्ता रुकदा है। जे असीं कॉल दित्ती रेल रोको दी तां 21 स्टेटां 'च रेल रोकी जाती है। सार आ गया सारा आले दुआले उन्होंने 11 बजे तो 11 तरीक 11 बजे तक असीं उन्होंने जाम कर रहे। ये सरकार फिर भी नहीं सुनती तो मई के महीने डेट हाले कोई तय की नहीं, डेट हाले अगलियां मीटिंग तय करांगे। ये स्ट्रैटजी भी उन्होंने तय करांगे कि किवें असीं पार्लीमेंट वाल मार्च करें। नहीं कि वो उस दिन हमारी मांगे ना मानती। अब उनके पास कोई जवाब नहीं। अब वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, बड़े मंत्री मैं नाम ना लूँ अच्छा है, तो वो कहते हैं देखो ऐसे करो, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हमारी इज्जत बच जाए, आपका काम बन जाए। भारतीय जनता पार्टी साडी वो पक्की दुश्मन है। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਛੱਡਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਤਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। देखो भाजपा का एजेंडा है हिंदुत्व का, हिंदू राष्ट्र का, ये कुछ छुपया नहीं, सब नूं पता, ओपन सीक्रेट है ये। ते पिछले दिनी आंध्रा च म्यूनसिपल चोणां होईयां, इत्थे भी होईयां, इत्थे भी भाजपा बुरी तरह हारी है। चलो इत्थे कह लो शुरू तो कमज़ोर पार्टी रही है, पर आंध्रा च इन्हां नूं एक भी सीट कॉरपोरेशन ते म्यूनसिपल चोणां दे विच नहीं मिली। उत्थे दे चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट करके कहा भई इत्थे तुहानूं एक भी सीट नहीं मिली, इस करके भी किसान अंदोलन की वजह करके तुहाडा हिंदुत्व का एजेंडा रुल गया। ये उन्हें कहा ते ये असलीयत है भी ये अंदोलन इहदा आधार पंजाब बनिया। इहते बाद फिर इहदे नाल हरियाणा जुड़िया, फिर यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान जुड़े। हौली हौली ये अंदोलन अज सारे देश च फैल गया, कोई स्टेट पिछे नहीं। हाँ एक कमी जरूर है भी जिहड़ा कम्यूनीकेशन गैप हुंदा उहदी वजह करके इत्थे दीयां खबरां बहुतियां साउथ विच नहीं जाके छपदियां, उत्थे दीयां खबरां इत्थे आके नहीं छपदियां। ये भी एक सिस्टम ऐसा बना दिता पोलीटिकल लोगों ने, सारे देश की स्थिति सारे देश नूं पता नहीं लगती। तो रियलिटी ये है भी ये अंदोलन अज जदों असीं कॉल दिंदे हां रस्ता रोको दी तां 21 स्टेटां 'च रस्ता रुकदा है। जे असीं कॉल दित्ती रेल रोको दी तां 21 स्टेटां 'च रेल रोकी जाती है। और रोकण का तरीका भी यूनीक रहा। भाई रेल भी रोकी तो एक जथा जाके हर डब्बे दे विच या तां खाना दिंदा सी लोकां नूं, नाल माफ़ी मंगदा सी भी असीं सानूं माफ़ करिओ, तुहानूं कष्ट होया ते असीं अपणियां मंगां करके तुहानूं रोकिया, पर तुसीं आ लंगर छको। किते मिठाई दित्ती, किते उन्हां नूं कुछ फ्रूट वंडे, पर नाल माफ़ी जरूर मंगी लोकां तो, जिहड़ा 4 घंटे दा सी। एक नवा तरीका सी देश में जिहड़ा कदे नहीं। देखो 32 किसान जथेबंदियां बैठ के पूरा चर्चा करने तो बाद हर प्रोग्राम ऐलान कर दिए। हुण एक फैसला हो चुका भी असी कल, क्योंकि FCI नूं सरकार कहे ना कहे, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट अनुसार वो डिसबैंड करना चाहते हैं, FCI नूं तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने बहाने होर लभे हुए ने जी कल असी जी इत्थे तुसीं सानूं जमीनां दे नंबर दो तां असीं खरीद करांगे। ये असलीयत यह है भी वो मार्केटिंग सिस्टम तोड़ना चाहते हैं, मंडियां चों निकलना चाहते हैं। तो कल नूं असीं FCI दे दफ्तरां 'च सारे देश दफ्तरां दे सामने असीं धरने दे रहे हैं भी FCI असीं टुटण नहीं देनी। जे FCI टुट गई तो मैनेज FCI कर दिया सारा फूड ग्रेन नूं, ਉਹੀ PDS का काम कर दिया, अगे डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर दिया। जे FCI टुट गई तो PDS भी बंद हो जाएगी, किसानों की प्रोक्योरमेंट भी बंद हो जाएगी। सोचे देश ते इहदा असर होएगा, ਉਹਦਾ कल नूं असीं वो कर रहे हैं। ये तो बिना 10 तारीख नूं असीं प्रोटेस्ट वजों KMP जिहड़ी दिल्ली की सार आ गया सारा आले दुआले ਉਹਨੂੰ 11 बजे तो 11 तरीक 11 बजे तक असीं ਉਹਨੂੰ जाम कर रहे हैं। तो जे सरकार फिर भी नहीं सुनती तो मई के महीने डेट हाले कोई तय की नहीं, डेट हाले अगलियां मीटिंग तय करांगे। ये स्ट्रैटजी भी
ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡੇਟ ਵੀ ਹਾਲੇ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 4.25 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 100 PSUs ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਅਧੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਫ ਕੁਕਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਕੀਮ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ, ਇਹ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ 3-3 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ 98% ਖਾਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਤੇ ਕੱਲੇ ਕਰਾਉਣੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲੂ। 3-3 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਤੇ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਖਾਤੇ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਪੇਜ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਕੁੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੋਗੇ ਫਿਰ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ 40% ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਨੇ, ਪਿੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ FCI ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੀਬ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ FCI ਦੇ ਗੋਦਾਮ 700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ FCI ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। 700 ਕਰੋੜ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ 700 ਕਰੋੜ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਮਾਲਕੀ FCI ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਦੀ, 10 ਰੁਪਏ 94 ਪੈਸੇ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਸਰਕਾਰੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਊ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 2000 ਕਰੋੜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਕਮਾਊ। 700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ 2000 ਕਰੋੜ ਕਮਾਊ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਸਾਡਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅੰਬਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। 59,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਉਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਹਲੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ, LIC ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਆ ਗਿਆ, 80% ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਦੇ ਵੇਚ ਦੇਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ PSU ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ
ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ 80% ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਦੇ ਵੇਚ ਦਿਓ, 20% ਜਿਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹਦੇ 80% ਨੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ है। अफसोस है कि ग्राउंड रियलिटीज़ प्रेस में लोग नहीं समझते। अब ये एक अलग सवाल है। अगर मैं कहूँ कि आप सिर्फ किसान के लिए छोटा किसान बड़ा किसान क्यों कहते हो, इंडस्ट्री के लिए क्यों नहीं छोटा इंडस्ट्री बड़ा इंडस्ट्री कहते, और किसान के लिए तो जो कुछ है सरकार के पास पैसा नहीं। क्या हम हर साल 5 से 6 लाख करोड़ एनपीए में डाल के इंडस्ट्री को नहीं दे रहे? उनके लिए तो पैसा है। वो जानबूझ के लोन लेते हैं, वापस नहीं करते, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, एंड देन इट गोज टू द एनपीए एंड एनपीए इज पेड बाय द गवर्नमेंट। सर 2 तरीक ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ, 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਲੋਕ ਚੱਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਪੀਡੀਐਸ बंद हो जाएगा, जोड़ा गरीब है जिन्होंने पीडीएस चो कुछ मिलना है वो बंद हो जाएगा, वो बाहर आएगा विरोध करने। किसान को पता है भी मेरी लुट होनी है, वो बाहर आएगा विरोध करने। हर सैक्शन सोसाइटी का जिन्होंने पता है भी इलैक्ट्रिक ECA अमेंड होने नाल जिहड़ा नवा एक्ट बनया उहदे नाल महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी, वो बाहर आएगा। ये सारे लोग जो बाहर आउणगे इत्थे दे हालात खराब होणगे। मैं समझदा मेरा दोष है इस सरकार ते, सरकारां कदे देश के लोगों नूं आपो विच लड़ाउण वास्ते नहीं हुंदियां, सरकार लोगों को जोड़न वास्ते हुंदी है। जदों इदां होएगा ये अपनी पोलीटिकल खेड खेडण वास्ते बाद च डिमांड करनगे इत्थे दी सरकार तोड़ दो, गवर्नर रूल ला दो ताकि असीं उत्थों दिल्ली बैठे हुकूमत चला सकीए। ये वो खेड है। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ बीजेपी ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ 2022 ਜਦੋਂ ਆਉ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। राज्यपाल साहब दिल्ली कूच फिर से करने की कह रहे हैं, दिल्ली कूच करेंगे। पिछली बार जब आप दिल्ली गए थे तो थोड़ा सा उससे कमजोर पड़ गया था आंदोलन, इस बार वो चीज़ ना है उसके लिए आंदोलन कमजोर बिल्कुल नहीं पड़ा। पिछली बार जब हम गए थे ये सरकार की एक षड्यंत्र था। हमने बाकायदा फॉर एग्जांपल यहाँ से शंभूत से हमने सोच समझ के फैसला लिया था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे, उसमें यूज भी होगा। जब जाएंगे अंदर जाएंगे दिल्ली के तो कोई गड़बड़ हो सकती है। हमने कहा था हम दिल्ली में जाना चाहते हैं, यहाँ से जब टच करेंगे रिंग रोड को, वहाँ से इधर दिल्ली के गाँव 5, 7, 10 गाँव से होके फिर वापस वहीं आ जाएंगे। इसी तरह 5 नाके थे, 5 नाकों की तय की। जब हम नाके पे रिंग रोड पे गए, पुलिस हमारे सामने खड़ी की, जो फैसला हुआ था रूट का हमारे सामने खड़ी हो गई। हमें कह रहे थे लाल किले की तरफ जाओ, इधर खुला है, इधर जाओ, इधर जाओ। इसके माने क्या है? 26 जनवरी का इतना इम्पोर्टेंट दिन हो, लाल किला देश का सिंबल हो, तो कैसे वहाँ पे लोग अंदर बढ़ गए ट्रैक्टर लेके? फोर्सेस कहाँ थी? क्यों नहीं लगाई फोर्सेस? और जो थी, दिस इज ओपन सीक्रेट, why they were taking selfies with the people who went to the Red Fort? वो सेल्फीज किस काम के लिए ले रहे थे? तो इसका मतलब बड़ा साफ है, वो एक साजिश थी सरकार की। मैं धन्यवाद देता हूँ लोगों ने हमने 3:30 बजे आंदोलन वापस ले लिया था। 3 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर वहाँ पहुँच गए थे। अगर ये हमारे मार्च कंप्लीट होता तो 72 घंटे में होता, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। सरकार की कोई मजाल नहीं कि वो उस दिन हमारी मांगे ना मानती। अब उनके पास कोई जवाब नहीं। अब वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, बड़े मंत्री में नाम ना लूँ अच्छा है, तो वो कहते हैं देखो ऐसे करो, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हमारी इज्जत बच जाए, आपका काम बन जाए। क्या इसके माने हैं? दैट इज नॉट इशू। देखो वो अंदोलन का कदे हिस्सा नहीं सी, बाद उत्थे गए। असी 6 महीने पहला इतने पहले 3 महीने तो रेलवे लाइनों पर बैठे रहे, फिर उत्थे चले गए, उत्थे गए ने हो। दैट इज़ नॉट द इशू। वो अपना जो करते हैं अलग कर लिया, पर साडू अंदोलन जो 32 जथेबंदियों का फैसला की सपोर्ट की है जी। दिल्ली जल बोर्ड सानू पानी दिंदा हुंदा सी, वो बंद करते सपोर्ट की है। नहीं सपोर्ट का जवाब लगन मैं दे एक माड़ी भी सुनो।
ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 20 ਰਸਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 5 ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ 3 ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਣ ਰਸਤਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿੰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੋਕ ਲੈਣ, ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਲੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਕਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੌਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਸੜਕ ਰੋਕ ਲੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੋਚੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੜੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਛੱਡਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਤਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਆਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਹ ਦੱਸੋ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਦਿਓ। 21 ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਜਲ ਸਭ ਕਿੰਨੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਬੋਹਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਐਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਫਾਕ ਬੱਚਾ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? नहीं इधर रूटीन राज्यपाल साहब, लेकिन इधर रूटीन है, बाकी भी हमला हुआ, टिकैत साहब पर भी हमला हुआ अलवर में, इधर बीजेपी के विधायक पर भी हमला हुआ, तो ये जो चीजें हैं अब आगे, क्योंकि आपका आंदोलन बहुत आगे जा रहा है, आगे भी इस तरह की चीजें होंगी, तो उससे बचने के लिए देखो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि लोगों को जाके बार बार प्रवोक करे। वो प्रवोक करते हैं लोगों को कि हालात बिगड़े। यहाँ भी जो हुआ, मुझे यहाँ लोगों ने बताया कि MLA ने कह दिया ਝੱਗਾ ਚੱਕਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾਨੇ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਝੱਗਾ ਚੱਕਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਵੇਲਾ ਝੱਗਾ ਚੱਕਤਾ, ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰੋਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦੂ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੌਂਪਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ 67% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ PDS ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕੌਣ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕੌਣ ਆ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਕਸਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਲਿਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ 124 ਇਹਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆ, 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਅੰਦੋਲਨ ਚੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਛੇੜਨ ਚਾਹੀਦਾ CCL ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਏ ਲੈਂਡਲੌਕਡ ਸਟੇਟ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਣਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੱਲਾ 20 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਮੰਗਦਾ ਅੱਜ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। T5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।